नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा चैत्र मंगलवार ओषा। चैत्र मासर सबु मंगलवार रे एही ओषा पड़ी थाए। एही दिन माँ मंगला को पूजा करा जाय थाए। मु ब्रह्म मुहूर्तरू उठी घर काम सरेई प्रथमे माँ को दर्शन पाई जाइथिली एवं सेठी मु आळती दर्शन करिथिली। दर्शन परे सेठी माँ बाट मंगला पूजा निमंते सबु मंडल कटा जाइथिला एवं मंडल रे सबु प्रकार धूप दीप पंच उपचार रे पूजा करा होइथिला। सेही मंडल रे प्रथमे पानपत्र दिया जाइथिला। पानपत्र रे किछि हलदी रखा होइथिला एवं गुआ रखी गुआ को माँ सदृश पूजा करा जाय थाए एवं एही गुआ रे माँ को आवाहन करा जाय थाए। एही मंडल उपरे माँ को रखी समस्त प्रकार पुष्प धूप दीप गंध नैवेद्य पणा सबु अर्पण करा जाय थाए। माँ को लाल मंदार अत्यंत प्रिय होई थाए। माँ को बेलपत्र मध्य अत्यंत प्रिय होई थाए। दुब एवं तंडुल माँ को चढ़ा जाइथिला। माँकर सब प्रिय होउची पणा। पणा को एही मंडल भितरे माँ बाट मंगला को अर्पण करा जाइथिला। माँ को मंडा पिठा खीरी काकरा पिठा मुआ सबु प्रकार सुखा भोग एवं पणा भोग माँ को अर्पण करा जाइथिला एवं दू चाउल सर्वशेष रे दिया जाइथिला। धूप दीप आळती सबु सरिबा परे शेष रे एही दू चाउल दिया जाइथिला एवं दू चाउल देबा परे पूजा समाप्त होई थाए। दू चाउल देला परे समस्ते माँ को मुंडिया मारी क्षमा प्रार्थना करिथिले एवं माँ को गुआ स्वरूप सेठी उठा जाइथिला। एही गुआरे माँ विराजमान होइथिले। शेष रे एहाको पूजा समाप्त परे उठा जाय थाए। घर को आसीबा परे मु तुलसी पूजा करिथिली। सेठी मध्य किछि सामान्य तुलसी पूजा करी सूर्य को अर्घ्य देइथिली। घरे आसीबा परे पुणी मु भल भावरे तुलसी पूजा एवं सूर्य को अर्घ्य देइ थाए। सूर्य को अर्घ्य देभा परे परे एठी आसी पहुँची गलेनी। देखंतु ये होचंती गोमाता। सबुबेले मोर सेही सकाळे मु जेबे भी पूजा करि थाए गोमाता आसी पहुँची जाती। ठीक सेही समय रे ही सबुबेले मु तांको को घरर प्रथम खाद्य अर्पण करि थाए। रुटी गुड़ कदली एवं दिन बेलर भोजन हला परे मध्य खाद्य मु गोमाता को देई थाए। तेणु से माने सबुबेले आसी सेठी जगिकी रही थांती एवं सबुबेले मु सेही तुलसी पूजा परे गोमाता को मध्य पूजा करि थाए। तांको हळदी पानी रे धोई देई थाए तांको पाद को एवं चंदन सिंदूर हळदी तंडुल पुष्प देई गोमाता को पूजा करि थाए। काहेकि तांको पाखरे 33 कोटी देवा देवी वास करि थांती। तेणु तांको पूजा द्वारा समस्त देवा देवी माँ लक्ष्मींकर कृपा रही थाए। तेणु मु सबुबेले माँ को पूजा करि देई थाए एवं कदली मु सबुबेले आनी माँ को पाई रखी देई थाए गोमाता को देई थाए एवं किछि समय आउंसी देई थाए। आउंसी देई तांकोठु आशीर्वाद नै थाए। घर को आसीबा परे माँकर प्रिय होउची पणा। पणा प्रस्तुत करिथिली। पणा रे छेना दही क्षीर सबु प्रकार फ्रूट्स अदा छेचा पंचामृत मिश्री गुड़ पकेले मध्य होई थाए एवं मु जा बास्ना निमंते कर्पूर किछि पकेई देइथिली एवं नड़िया कोरी टिके पकेई देइथिली। सबु प्रकार आपण फ्रूट्स जहा आपण को पसंद सेही प्रकार पणा आपण पणा रे पकेई पणा प्रस्तुत करिवे। एही पणा अत्यंत प्रिय होई थाए। माँ को बहुत टेस्टी मध्य एही पणा लागि थाए। देखंतु केते सुंदर लागुची एही पणा। एही आपण पानिया मध्य करि पारिबे।
ଏହାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏବଂ ଝୁଣା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମାଙ୍କର ଏହି କଳସ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, କିଛି ସୁନା, ଗୁଆ, ଝୁଣା ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବରର କଣ୍ଡା ଏବଂ କିଛି କତା, ନଡ଼ିଆ କତା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଝୁଣାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ, ଝୁଣା, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, କିଛି ଗୁଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଲେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଝୁଣାରେ ମୁଁ ଗୋବର କଣ୍ଡା ଟିକେ ପକାଇଛି। ଏହା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖଟୁଳି ସ୍ଥାପନ କଲି। କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ପ୍ରଥମେ ସିଞ୍ଚନ କରି ଖଟୁଳି ସ୍ଥାପନ କଲି। କିଛି ଏଇ ଖଟୁଳିଟା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଇଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଖଟୁଳିଟା ଏଇ ଖଟୁଳିରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ କିଛି ରଖିଦେଇ କଳସ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ସୁନା, ହଳଦୀ, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ, ଅତର, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହା ପକାଇ କଳସରେ ମୁଁ ପଇତା ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ କଳସକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସ୍ନାନର ସାମାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଥିଲି। ଏବଂ ମା ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ ମା। ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମାନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ମିଶେଇ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। କୁଶ ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଆକୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ହଳଦୀ ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୁଆରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାଏ। ମା ସଦୃଶ ଗୁଆକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ କର୍ପୂର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗୁର ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କୁଶ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଖଟୁଳିରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ କିଛି ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂଆ ଚୁନରି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଚନ୍ଦନ ଦେବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ହଳଦୀ ପରେ କିଛି ତଣ୍ଡୁଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଯେତେ ଆମେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚଢ଼େଇବା, ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁଆରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲି। ଗୁଆରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଗୁଆ ସଦୃଶ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେଇଭଳି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଗୁଳ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼ ସବୁ ମିଶେଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି।
ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ପ୍ରିୟ, ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ, ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା। ଲାଲ ମନ୍ଦାର ପ୍ରିୟ, ଏହି ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଲଭା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର ଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର 5ଟି ଜିନିଷରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଅତର ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅତର ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ କରିଥିଲି। କଳସଙ୍କୁ କଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କରିଥିଲି। ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସେତେ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେହିଭଳି ସଜାସଜି ପସନ୍ଦ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ଗୋବରର କଣ୍ଡା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ମୁଁ ଝୁଣା ସଜେଇ ମାଙ୍କୁ ପକେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି, ମନ୍ତ୍ର, ଭଜନ ଏବଂ ଓଷା କଥା ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପଣା ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଲପତ୍ର ପକେଇ ମୁଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏଇ ଫଳ ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କଳସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛି ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଏବଂ ଛୋଟ ଗିନାରେ ମାଙ୍କ କଳସ ନିମନ୍ତେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପାନ ଭୋଗ ସର୍ବଶେଷରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ପାନ। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାଢ଼ିଛି। ସବୁ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗଣମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେଇ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମୁଁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପୂଜାରେ ଆମର ଯେତେ ବି ଭୁଲ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ଆଳତି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଭୁଲକୁ ମା କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳତିରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବେ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରಂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ କରିବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ନାଭିରେ କରିବେ, ଫେର ଛାତିରେ କରିବେ, ଫେର ମୁହଁରେ କରିବେ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଶରୀରରେ 7 ଥର କିମ୍ବା 5 ଥର ଆଳତି ବୁଲେଇବା, କଳସୀଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲଗେଇଛି। ଏହି ଦୀପ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ରହିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଆଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଫୁଲରେ କିଛି ପାଣି ବୁଲେଇ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଫୁଲରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ 3 ଥର ଆଳତି ନେଇଥିଲି। ମଥାରେ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ଲଗା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଲଗା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଆଳତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଳତିରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଘଣ୍ଟି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଝୁଣାରେ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇ ମାଙ୍କୁ ପୋଛି ଦଉଛି। ହେ ମା, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ମୋର ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ଭାବି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବେ। ମା, ମୋର ପୂଜାରେ ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଏହି ଧୂପ ଦୀପ ଗରମରେ ବୋଲି ଭାବିକି ଏହି ଭାବ ନେଇ ମା ଗରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଝାଳ ହେଉଥିବ, ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏହିଭଳି ଭାବ ନେଇ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବା। ଭାବରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ, ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଭାବର ସହିତ ପୂଜା କରିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳା, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରି ମୁଁ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।